नमः श्री गुरुभ्यो नमः श्री महासरस्वत्यै नमः नमः शिवाय नमो वेंकटेशाय श्री 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 कोयलकोंड भद्रकाली समेत वीरभद्रेश्वर स्वामिये नमः ओ श्री गुरवे नमः श्री केदारेश्वर व्रतकल्पं प्रारंभम् आचम्य आचमनं చేసి शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे ॐ भूः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं ॐ सत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों मम उपात्त समस्त दुरितक्षय द्वारा परमेश्वर उद्दिश्य परमेश्वर प्रीत्यर्थम शुभे शोभन मुहूर्ते आद्य ब्राह्मण द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोर् दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य वायुव्यदेशे कृष्णा गोदावरीयोर् मध्ये देशे स्वगृहे समस्त देवता ब्राह्मण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन సంవత్సరం ఒక్కసారి చెప్పు బిడ్డ నీరజ చాంద్రం విశ్వావసు సంవత్సరే దక్షిణాయనే శరదృతౌ కార్తీకమాసే కృష్ణపక్షే పాడ్యమితిథౌ శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విష్టాయాం శుభతిథౌ अस्माकं सहकुटुम्बानाम् अनन्तु क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं पुत्र पौत्राभिवृद्ध्यर्थं इष्टकाम्यार्थ मनोअभीष्ट सिद्ध्यर्थं सत् संतान प्राप्त्यर्थम वर्षे वर्षे प्रयुक्त श्री केदारेश्वर देवता प्रीत्यर्थम भविष्योत्तर पुराणोक्त प्रकारेण यावच्छक्ति ध्यान वाहनादि षोडशोपचार पूजां करिष्ये श्री केदारेश्वर पूजा शूलं डमरुकं चैव दधानं हस्तयुग्मके केदार देवमीशानं ध्यायेत् त्रिपुरघातिनं केदारेश्वरं ध्यायामि कैलासशिखरे रम्ये पार्वत्या सहित प्रभो आगच्छ देवदेवेश मदर्थं चंद्रशेखर केदारेश्वरम् आवाहयामि सुरासुर शिरोरत्न प्रदीप्त पदद्वय केदारदेव मत्तत्तामासनं प्रतिगृह्यतां केदारेश्वराय आसनं समर्पयामि गंगाधर नमस्तेस्तु त्रिलोचन वृषध्वज मौक्तिकासनोत्थाय केदाराय नमो नमः नमो नमस्कारं చేసుకోండి అందరూ ఒకసారి కేదారేశ్వరాయ పాద్యం సమర్పయామి పువ్వుతో నీళ్లు చిమకరించండి కాళ్లకు నీళ్లు ఇస్తున్నట్టుగా భావించండి అమ్మవారి స్వామివారి కాళ్లకు నీళ్లు ఇవ్వండి కేదారేశ్వరాయ ఆసనం అలాగే పాద్యం సమర్పయామి అర్ఘ్యం గ్రహణ భగవన్ భక్త్యా దత్తం మహేశ్వర ప్రయచ్చమే మనస్తుష్టిం భక్తానామిష్టదాయక కేదారేశ్వరాయ అర్ఘ్యం సమర్పయామి కొన్ని మళ్ళీ నీళ్లు తీసుకొని కొద్దిగా ప్రోక్షాళన చేయండి मुनिभिर्नारद प्रमुख दिव्य सदा प्रख्यात वैभव केदार देव भगवन् ग्रहाणाचमनीयं विभो केदारेश्वराय आचमनीयं समर्पयामि ఒకసారి నీళ్లు కొద్దిగా చెంచుదాన్ని అట్లా తీసుకొని కొద్దిగా తీసుకోండి కేదార దేవ భగవన్ సర్వలోకేశ్వర ప్రభో మధుపర్కం ప్రదాస్యామి గ్రహాణత్వం శుభంకర కేదారేశ్వరాయ మధుపర్కం సమర్పయామి స్నానం పంచామృత मृतैर्देव सिद्धशुद्धोकैरपि गृहाण गौरीरमण सद्भक्तेन मया अर्पितं केदारेश्वराय पंचामृत स्नानं समर्पयामि नदी जल समायुक्तं मया दत्तं महोत्तमं स्नानं स्वीकुरु देवेश सदाशिव नमोस्तुते नमो नमः केदारेश्वराय स्नानं समर्पयामि स्नानं మరి అలాగే పంచామృతం చిలకరించిన తర్వాత శుద్ధోదకంతో స్నానం సమర్పించండి वस्त्रयुग्मं सदा शुभ्रं मनोहर विधं शुभं ददामि देवदेवेश भक्त्येदं प्रतिगृह्यतां वस्त्रము అక్కడ పెట్టారు ఒకసారి దర్శనం చేసుకోండి వస్త్రము वस्त्रयुग्मं समर्पयामि
స్వర్ణ యజ్ఞోపవీతం కాంచనం చోత్తరీయకం రుద్రాక్షమాలయ యుక్తం దదామి స్వీకురు ప్రభో. కేదారేశ్వరాయ యజ్ఞోపవీతోత్తరీయ సమర్పయామి. సమస్త గంధద్రవ్యాణం దేవత్వమసి జన్మభూ భక్త్యా సమర్పితం ప్రీతామయా గంధం ప్రగృహ్యతాం. కేదారేశ్వరాయ గంధాన్ ధారయామి. గంధాన్ని వేయండి. సమయానికి గంధం లేకపోతే ఆ స్థానంలో అక్షతలు సమర్పించండి. అక్షతాని స్వభావేన భక్తానాం అక్షతం పరం దదామినాదమద్దైతైః రక్షతై ప్రియతాం భవాన్. కేదారేశ్వరాయ అక్షతాన్ని సమర్పయామి. కొన్ని అక్షంతలు సమర్పించండి. అలాగే కల్పవృక్ష ప్రసూనైస్త్వం పూర్వైరభ్యర్చితం సురైః కుంకుమైః పార్థివైరేభిరిధాని మర్పతే మర్చతే మయా. కేదారేశ్వరాయ పుష్పాన్ని పూజయామి. కొన్ని పుష్పాలు బంతిపూలు కాకుండా వేరే పెట్టండి అమ్మా. నీరజ కొన్ని బంతిపూలు కాకుండా వేరే పెట్టండి. కేదారేశ్వరాయ పుష్పాన్ని పూజయామి. తత ఇంద్రాది లోకపాలక పూజాం కుర్యాత్. శివస్య దక్షిణ భాగే బ్రహ్మణే నమ, ఉత్తర భాగే విష్ణవే నమ, మధ్యే కేదారేశ్వరాయ నమ. నమో నమ నమో నమ. అథ అంగ పూజ. ఓం మహేశ్వరాయ నమ పాదौ పూజయామి. ఓం ఈశ్వరాయ నమ జంఘే పూజయామి. ఓం కామరూపాయ నమ జానునిం పూజయామి. ఓం హరాయ నమ ఊరుం పూజయామి. ఓం త్రిపురాంతకాయ నమ గుహ్యం పూజయామి. ఓం భవాయ నమ కటిం పూజయామి. ఓం గంగాధరాయ నమ నాభిం పూజయామి. ఓం మహాదేవాయ నమ ఉదరం పూజయామి. ఓం శివాయ నమ హృదయం పూజయామి. ఓం సిద్ధికంఠాయ నమ హస్తాన్ పూజయామి. ఓం విరూపాక్షాయ నమ కంఠం పూజయామి. ఓం త్రినేత్రాయ నమ ముఖం పూజయామి. ఓం రుద్రాయ నమ నేత్రాన్ పూజయామి. ఓం సర్వాయ నమ లలాటం పూజయామి. ఓం చంద్రమౌళీశ్వరాయ నమ శిరః పూజయామి. ఓం పశుపతయ నమ మౌళిం పూజయామి. ఓం శివాయ నమ ఓం శివ. ఈ విధంగా అథాంగ పూజ సంపూర్ణం. ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా నిన్నటి రోజున 2025 సంవత్సరం కార్తీక మాసం మహామాసం. ఆ విధంగా నసమో కార్తీక మాస అని పురాణాలు చెప్పినట్టుగా స్కాంద పురాణంలో చెప్పిన విధంగా కార్తీక మాసంతో సమానమైన స్నానం, గంగతో సమానమైన తీర్థం, మరి అలాగే విష్ణువుతో సమానమైన దైవం. అంటే విష్ణు అంటే కేవలం విష్ణువుగా భావించకండి, ఎవరెవరి ఇష్టదైవాన్ని వాళ్ళు గొప్పగానే భావించవచ్చు. అలాగే మరి ఆ విధంగా మరి ఇంకొక చోట ఏం చెప్పబడినారంటే భార్య సుఖాన్ని మించిన సుఖం లేదని కూడా పురాణంలో ఉన్నదండి. ఇది చాలా లోతుగా ఆలోచించాల్సిన విషయం మనది. అంటే మన హిందూ ధర్మం, మన సనాతన ధర్మం సతీపతి ధర్మానికి ఎంత గొప్ప పీట వేసిందో ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. అందులో స్పష్టంగా నేను చదవడం జరిగింది పురాణంలో. భార్య సుఖానికి మించిన సుఖం అంటే ధర్మాచరణలో అన్నమాట. ఆ విధంగా అన్ని విధాలుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. దాన్ని ఎన్ని రకాలుగా నన్ను అర్థం చేసుకోండి, ఒకే అర్థం వస్తుంది. భార్య సుఖానికి మించిన సుఖం. అలాగే మరి ఈ పురాణాలకు మించిన జ్ఞానం మరొకటి లేదని చెప్పి పెద్దలు చెప్పిన విధంగానే ఇక్కడ నిన్న ఏ శ్రీశైలం ఆవుటి శ్రీశైలం అనబడేటటువంటి ఈ నేనే యజమాని అనుకోండి, నేనే ఒక అర్చకుడిగా నేను ఇక్కడ వ్యవహరిస్తున్నాను. ఏదో కొద్ది పరిజ్ఞానం నాకు భగవంతుడు ఇచ్చినందుకు. మరి అలాగే ధార్మిక ఉపన్యాసం చేస్తున్నాను. ఒక నటుణ్ణి, ఒక దర్శకుడిని, ఒక కళాకారుని కనుక మా ఇంట్లో ఇప్పుడు నేను మాత్రం కాదు, మా పెద్దలు, మా తండ్రి గారు అయినటువంటి కొండాపురం వీరప్ప గారు, వారు కూడా పెద్ద గొప్ప యక్షగానక దర్శకులు వారు. ఆ కాలంలో వారు కూడా లేదు నాన్న మన ఇంట్లో కేవలం మనం మాత్రమే చదువుకోవాలి, మరి అయ్యగారిని పిలిచే ఆచారం మన ఇంట్లో మేము ఇంతవరకు పెట్టలేదన్నారు. అంటే పిలవడం పెద్ద నేరము దోషమని కాదు, ఇక ఏదో భగవంతుడు మాకేదో కొద్ది జ్ఞానం ఇచ్చుడు మేమే చదువుకుంటున్నామని మనం చేసుకుంటూ 2025 సంవత్సరం కార్తీక మాస శుభాకాంక్షలు అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ మరి 2005వ తారీఖు నిన్న పరిపూర్ణమైనటువంటి పౌర్ణమి సందర్భంగా మేము అమ్మవారిని ఇక్కడ చూడండి, ఈ గౌరీ నోములని ఒక ఆచార వ్యవహారాలు కూడినటువంటి ఈ గౌరీ నోముని విధంగా వనాన్ని తెచ్చి ప్రకృతితో మమక్యమైనటువంటి ఈ పండుగను భక్తితో నిన్న రాత్రి 9 గంటల వరకు మేము జరుపుకోవడం జరిగింది. మరి ఈరోజు రెండవ రోజు అంటే ఏమవుతుంది, ఈరోజు తిథి పాడ్యం అవుతుంది. ఆ పాడ్యమి తిథిలో మధ్యాహ్నం వేళల్లో మేము ఏం చేస్తామంటే కథ చెప్పడం, మారు పూజ చేయడం. మరి నా ధర్మపత్ని ఏ పార్వతీదేవి నా పక్కన కూర్చున్నది ఈమె. మరి అలాగే మా పిల్లలందరూ ఇక్కడ తమ తమ పనుల్లో నిమగ్నమైనారు. ఏ శ్రీశైలం మరియు తద్ధర్మపత్ని పార్వతీదేవితో మరి సైతంగా ఈ పూజ చేస్తున్నాం. ఆ విధంగా మరి ఈరోజు మారు పూజ అంటారు. ఆ మారు పూజలో భాగంగా కథ అంటే కేదారి వ్రత కథను చెప్పుకోవడం ప్రధాన అంశం అన్నమాట. ఇందులో ఆ ప్రధాన అంశానికి పోయే ముందు మరి కొన్ని పూజా కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. ఇంతకుముందు అథాంగ పూజ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు అష్టోత్తర శతనామావళి చదువుకుందాం అందరూ కూడా భక్తి ప్రపత్తులతో. మీరందరూ కూడా నేను కానీ
ఇక్కడ నా సాధర్మచాండి కానీ మా పిల్లలు శైలజ, నీరజ, హిమజ, మరి మా పిల్లలందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు. అందరూ కూడా మనం అందరం కూడా భక్తితో, మీరు వినేవాళ్ళు కూడా, వినే శ్రోతలు ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రేక్షక మహాశయులారా, భక్త మహాశయుల, మీరు కూడా ఈ అష్టోత్తర శతనామావళి నేను చదివేటప్పుడు మీరందరూ కూడా భక్తి ప్రపత్తులతో మీ మనస్సును ఆ భగవంతుని పాదాల దగ్గర ఉంచి ధ్యానయుక్తంగా వినాలని కోరుకుంటూ శ్రీ కేదారేశ్వర కల్పంలోని అష్టోత్తర శతనామావళి ప్రారంభిస్తున్నాను. భక్త మహాశయులారా, ఓం శివాయ నమః, ఓం మహేశ్వరాయ నమః, ఓం శంభవే నమః, ఓం పినాకినే నమః, ఓం శశిరేఖాయ నమః, ఓం సుదేవాయ నమః, ఓం విరూపాక్షాయ నమః, ఓం కపాలినే నమః, ఓం నీలలోహితాయ నమః, ఓం శంకరాయ నమః, ఓం ఖట్వాంగినే నమః, ఓం విష్ణువల్లభాయ నమః, ఓం శిపివిష్టాయ నమః, ఓం అంబికానాథాయ నమః, ఓం శ్రీకంఠాయ నమః, ఓం భక్తవత్సలాయ నమః, ఓం భవాయ నమః, ఓం శర్వాయ నమః, ఓం త్రిలోకేశాయ నమః, ఓం సిద్ధికంఠాయ నమః, ఓం శివాప్రియాయ నమః, ఓం ఉగ్రాయ నమః, ఓం కవర్ధినే నమః, ఓం కౌమారాయ నమః, ఓం అంధకాసురశోధనాయ నమః, ఓం గంగాధరాయ నమః, ఓం లలాటాక్షాయ నమః, ఓం కాలకాలాయ నమః, ఓం కృత్తినిధయ నమః, ఓం భీమాయ నమః, ఓం పరిశ్వస్తాయ నమః, ఓం మృగపాడయే నమః, ఓం జటాధరాయ నమః, ఓం కైలాసవాసినే నమః, ఓం కఠోరాయ నమః, ఓం త్రిపురాంతకాయ నమః, ఓం వృషాంకాయ నమః, ఓం వృషభారూఢాయ నమః, ఓం భస్మోద్ధూళిత విగ్రహాయ నమః, ఓం సామగ్రాయేయ నమః. ఇంకా మరి ఇవి ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి శతనామావళి అష్టోత్తర శతం. అంటే ఒక ఉపన్యాసకుడిగా, ఒక గొప్ప కళాకారుడిగా నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే మధ్యలో ఒక మాట, ఈ ఒక్కొక్క నామానికి ఒక అరగంట ప్రవచనం చెప్పొచ్చండి. విశేషాలు చెప్పాలంటే మరి మన సమయాన్ని అనుకూలంగా మేము పూజ చేస్తున్నాం, తొందరగా చేస్తున్నాం కనుక, ఎందుకంటే కడుపులో ఆత్మారాముడు కూడా ఘోషిస్తుంటాడు అనమాట. పూజలప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ ఘోషిస్తుంటాడు. ఆకలి అంటుంటాడు లోపలికి వెళ్ళి. ఆత్మారాముడు లోపల ఉంటాడు కదా. అహం వైశ్వానరో భూత్వ ప్రాణినాం దేహమాశ్రిత ప్రాణాపాన సమాయుక్త పచామ్యన్యం చతుర్విధం అన్నట్లుగా అహం వైశ్వానరో, ఆ విధంగా వైశ్వానరుడు అనే ఆ దేవత లోపల ఉంటాడు. ఆ పూజ కూడా సమయానికి చేయడం ధర్మంలో ఒక ధర్మం. మరి ఈ విధంగా ఈ ఒక్కొక్క నామానికి కూడా మరి కాస్త ఏమాత్రం అవగాహన ప్రవాచకులైనా ఒక్కొక్క నామం మీద ఒక్కొక్క అరగంట ఉపన్యాసం చేస్తేనే కానీ ఈ నామాలలోని అర్థం తెలుస్తుంది. కనీసం మీకు తెలిసినంత వరకు కొంతవరకు అవగాహన చేసుకుంటూ వినండి దయచేసి. మనసుంటే మార్గం ఉంటుంది, అర్థం అవుతుంది మీకు కూడా, కాదనికి లేదు. సరేనా? ఇక్కడ ఓం సర్వమాయాయ నమః. మాయారూపుడు భగవంతుడు, సర్వమాయలు ఆయన కింద ఉంటాయి. ఆ సర్వమాయలు మనం దాటి ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఆయన అనుగ్రహమే కావాలని దీని అర్థం చేసుకోవాలి. టకటక చెప్పేస్తాను. ఓం త్రయీమూర్తయ్య నమః. త్రిమూర్తి స్వరూపమైన, అలాగే అఘనాశకాయన. అఘం అంటే పాపములు, పాపాలను కూడా నశింపజేసేవాడు. ఇప్పుడు స్థిరబుద్ధితో ఆయన నమ్మి కొలిచి మళ్ళీ తెలిసిన తర్వాత పాపాలు చేయకుండా ఉంటే రక్షిస్తాడు. అంతేగాని నేను పాపాలు చేస్తా మళ్ళీ మొక్కుతా, మళ్ళీ తర్వాత పాపాలు, అమ్మ బాబోయ్, ఏ దేవుడు కూడా రక్షించడానికి దేవుడు అంతా మాయకంగా మీరు భావించగలరు దయచేసి. ఓం అఘనాశకాయ నమః. ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః. ఓం పరమాత్మనే నమః. ఓం సోమ సూర్యాగ్నిలోచనాయ అనగా సూర్యచంద్రాదులే కన్నులు కాగలిగినటువంటి పరమాత్మ అని అన్నట్టుగా. అలాగే ఓం హవిషే నమః. ఓం యజ్ఞమాయాయ నమః. ఓం సోమాయ నమః. ఓం పంచవక్త్రాయ నమః. ఇక్కడ యజ్ఞం అంటే ఏమర్థం చేసుకోవాలో భక్త మహర్షులు మీ అందరికీ మనవి చేసుకుంటున్నా. నాకు తెలిసినంత పరిధిలో యజ్ఞం అంటే కేవలం అవి కూడా యజ్ఞాలే. ఏదో ఇటుకలు పేర్చి అగ్ని పేర్చి మనం ఆ విధంగా అవిష్యులు అర్పించేది మాత్రమే యజ్ఞం అనుకోకండి. అవి కూడా యజ్ఞమే, అక్కడ కూడా వెళ్ళాలి, మొక్కాలి భక్తితో. కానీ అది మాత్రమే యజ్ఞం అనుకుంటే అది మన జ్ఞానము సంకుచితం అవుతుంది. మన జీవితంలో ఎవరి పని వాళ్ళు భక్తితో చేస్తే కూడా ఎవరి పని వాళ్ళకు యజ్ఞమే. యజ్ఞంగా భావించి మీ వృత్తులను ఆరాధన భావంతో చేయండి. ముక్తి ఆ పరమాత్ముడు మీ ముంగిటలోనే ఇస్తాడు. ఇది నాకు తెలిసిన పరిజ్ఞానం. ఆ విధంగా అలాగే సోమాయ నమః. పంచవక్త్రాయ నమః. సదాశివాయ నమః. విశ్వేశ్వరాయ నమః. ఓం వీరభద్రాయ నమః. అంటే భద్రమైన వీరత్వం కలిగిన వాడే వీరభద్రుడు. అంటే కొందరికి వీరత్వం ఉంటుంది. వీరత్వం వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ స్వార్థం కోసం, వాళ్ళ స్వలాభం కోసం ఆ వీరత్వాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తారు. ఆ బలాన్ని, ఆ శక్తిని, అన్ని రకరకాల బలాలు ఉంటాయి. ధన బలం కావచ్చు, శరీర బలం కావచ్చు, లేకపోతే జనబలం కావచ్చు. వీటన్నిటి కూడా భగవంతుని అనుగ్రహంలో వచ్చింది అనుకోడు వాడు. కొందరు అజ్ఞానులు ఏమనుకుంటారంటే ఇదంతా నా ప్రతిభని అనుకుని వాడు దాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తే వాళ్ళు వీరభద్రుడు. అటువంటి వాళ్ళని వీరభద్రుడు అనుకుంటుంది మనం. ఎటువంటి వాళ్ళు వీరభద్రుడు అంటే తమ శక్తిని, తమ ధనాన్ని, తన బలాన్ని 10 మంది క్షేమం కొరకు, ఈ సమాజ భద్ర కొరకు వాడు ఉపయోగిస్తాడు. అటువంటి యొక్క అర్థాన్ని మనం ఏం తీసుకోవాలి? వీరభద్రాయ అని అనాలి.
మన వీరభద్రుడు ఎటువంటి వాడంటే ఆ విధంగా చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ఓం వీరభద్రాయ నమః, ఓం గజాంతకాయ నమః అంటే గజాసురుని కూడా సంహరించినాడు. అలాగే ప్రజాపతయే నమః అంటే ఈ ప్రజలంతా సృష్టించిన వాడని. ప్రజలంటే సంతానం, అది ఆడవాళ్ళు కావచ్చు మగవాళ్ళు కావచ్చు, సరేనా. హిరణ్యరేతసే నమః, దుర్దర్శాయ నమః, ఓం గిరీశాయ నమః, ఓం అనఘాయ నమః, ఓం భుజంగభూషణాయ నమః. భుజంగభూషణులు అంటే ఎన్నో కష్టాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం ఆనందంగా చిరునవ్వుతో ఉండాలని ఆ పాములు ధరించినటువంటి శివుని రూపం మనకు చెప్తుందని అర్థం చేసుకోవాలి, సరేనా. మరి అలాగే ఓం భర్గాయ నమః, ఓం గిరిధన్వినే నమః, ఓం గిరిప్రియాయ నమః, ఓం కృత్తివాసనే నమః, ఓం పురారాతాయ నమః, ఓం భగవతే నమః, ఓం ప్రమదాధిపాయ నమః, ఓం మృత్యుంజయాయ నమః. మృత్యువును కూడా జయించినటువంటి పరమాత్మను పూజిస్తే అర్చిస్తే మనం కూడా మృత్యువును జయించవచ్చు. నమ్మండి, నమ్మితే సాధ్యమవుతుంది. అలాగే ఓం సూక్ష్మతనవే నమః, ఓం జగద్వ్యాపినే నమః, ఓం జగద్గురవే నమః, ఓం వ్యోమకేశాయ నమః. వ్యోమకేశం అంటే ఏదో తెలుసా భక్తమాశయులారా? వ్యోమం అంటే ఆకాశం. ఆకాశమే ఆయన జటాజూటంగా ధరించిన వాడు. అంటే ఆయన రూపం ఎంత ఉందో ఒక్కసారి ఊహించుకుందాం మనం. ఒక్క మాటతో ఆయన రూపం ఏందో ఆలోచించు. ఆయన కేశములు ఏంటివట? ఈ సమస్త ఆకాశం అంతా కూడా ఆయన కేశములంట. ఇక ఆయన రూపము, ముఖము, ఆయన చేతులు కాళ్ళు ఎలా ఉంటాయి ఒక్కసారి మీ ఊహకే వదిలేస్తున్నాను. ఊహించండి, తరించండి, స్మరించండి. ఓం మహాసేన జనకాయ నమః, ఓం చారువక్త్రాయ నమః. ఆహా, ఆయన కళ్ళుంటాయంటండి. అబ్బాబ్బాబ్బాబ్బా, ఆ సౌందర్యం ఇంకా ఎక్కడ ఉండదు. మనం చూసే అన్నీ కూడా వ్యర్థమైన సౌందర్యాలే. మరి ఆయన కళ్ళు చూస్తే ఒక్కసారి చూస్తే ఇక ఆయన మాయలో పడిపోతాం మనం. మాయ అంటే మరి ఏదో చెడుగా భావించకండి, ఆయన భక్తిలో పడిపోతామని దాని అర్థం. అలాగే చారువక్త్రాయ నమః, మరి ఓ రుద్రాయ నమః, ఓం భూతపతయ నమః, ఓం స్థానవే నమః, ఓం ఐర్బుధాయ నమః, ఓం దిగంబరాయ నమః. ఇక్కడ చిన్న విశేషం, దిగంబరం అంటే చాలామంది అనుకుంటారు బట్టలు లేని వాడు అనుకుంటారు. సరే, అది కూడా ఉండవచ్చు, కానీ నిజమైన అర్థం ఏందో తెలుసా భక్తమహేశ్వర? దిక్కులే అంబరములుగా కలిగిన వాడు. అంటే ఎన్ని దిక్కులు? 4 అనుకుంటున్నారా? కాదు. 8 కాదు, దశ. అన్ని దిశలు, ఎన్నో దిశలు ఉన్నాయి. ఈ దిశలే తన వస్త్రాలుగా ధరించడం. అంటే అంతటా స్థాను రూపంలో చలనం కూడా లేనంత స్థలం, కదలడానికి కూడా స్థలం లేనటువంటి మొత్తం వ్యాప్తి చెందినటువంటి పరమాత్మ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అలాగే మరి రుద్రాయ నమః, స్థానవే నమః. స్థానం అంటే నిశ్చలంగా ఉండేవాడు. మరి అష్టమూర్తయే నమః, అనేకాత్మనే నమః. ఆహాహా, ఏం గొప్ప మాట! ఈ సమస్త చుట్టూ ఆత్మలన్నీ తనవే అని చెప్పుకున్నాడు. అనేకం అంటే ఈ సమస్త చుట్టూ ఆత్మస్వరూపాలన్నీ కూడా, ఈ జీవాత్మలన్నీ కూడా పరమాత్మ స్వరూపాలని చెప్పే గొప్ప తత్వం ఇందులో మనకున్నది. భక్తమహాశయులారా, కొద్దిగా మీరు విసుగు అనుకోకుండా వింటే జ్ఞానాన్ని నేను చెప్పగలిగే శక్తి గురుదేవుని అనుగ్రహం వల్ల, ఆ భగవద్ అనుగ్రహం వల్ల ఎంతో అంత జ్ఞానం ఉంది కనుక చెప్పాలని ఆరాటం తప్ప మీ విలువైన సమయాన్ని తినడం నా ఉద్దేశం కానే కాదు, సరేనా. అలాగే మరి సాత్వికాయ నమః, శుద్ధ విగ్రహాయ నమః. శుద్ధం అనమాట, చాలా పరిశుద్ధమైనటువంటి వాడు. చిత్తశుద్ధి కలిగి ఉండాలి, మనం త్రికరణ శుద్ధి కలిగి ఉండాలి, మనసు శుద్ధంగా ఉండాలి, శరీరం శుద్ధంగా ఉండాలి, మాట శుద్ధంగా ఉండాలి, సరేనా. అప్పుడే భగవంతుడికి ప్రియమైన వాళ్ళం అవుతాం మనం. కేవలం పూజ చేసినంత మాత్రాన కాదు, మన నిత్య జీవితంలో 24 గంటలు కూడా మరి ఏకాగ్రతతో ధర్మయుక్తంగా సత్యయుక్తంగా మన జీవితాన్ని గడిపితేనే భగవంతుడికి ప్రియం. అంతేగాని ఏదో గంటసేపు పూజ చేసినా మరి నా ఇష్టం ఉన్నంతా బయట వచ్చేస్తానంటే అది కాదు, సరేనా. మరి అలాగే ఓం శాశ్వతాయ నమః. ఎవరు? ఆయన శాశ్వతుడు. ఈ నశ్వరమైన శరీరం మనం కాదు, మన లోపల ఉన్న ఆత్మ చైతన్యమే మనం. ఆత్మ చైతన్యం శాశ్వతమైంది కనుక మనం ఇంతకుముందు లేనివారము కాదు, ఇప్పుడుండి మళ్ళీ భవిష్యత్తులో లేకుండా పోయేవారం కాదు. అనంతమైనటువంటి స్వరూపమే మనది. అలాగే ఓం ఖండపరశవే నమః, ఓం అజాయ నమః, ఓం పాప విమోచనాయ నమః. మరి అలాగే ఓం మృగవ్యాధాయ నమః, ఓం పశుపతయే నమః. పశుపతి అయిన అర్థానికి ఏందో తెలుసా? పశువులను కాసేవాడని మోటుగా చెప్పుకోవచ్చు. పశువులు అంటే ఎవరు? ఈ సర్వ ప్రాణులు, అందులో మనం కూడా పశువులమే. అన్యదా భావించకండి దయచేసి. శాస్త్ర పరిజ్ఞానాలు చెప్తుంటే కొన్ని ఇదేంది విచిత్రం అనిపిస్తుంది, కానీ విచిత్రమైన వినాలి. పశువు అంటే మనం ఈ సమస్త చుట్టూ ఉన్న ప్రతి ప్రాణి కూడా పశువు అనబడుతుంది. మరి పశుపతి ఎవరయ్యా? ఈ మనందరికీ కూడా పతి ఎవరంటే, పతి అంటే భర్త, భరించేవాడు, పోషించేవాడు, ఇన్ని అర్థం. మరి మన అందరికీ నిజమైన భర్త ఎవరయ్యా అంటే ఆ పశుపతి నామం కలిగినటువంటి పరమేశ్వరుడు అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఓం నమో పార్వతీపతి హర హర మహాదేవ. అలా అప్పుడప్పుడు స్మరిస్తుండాలి. భగవంతుడు నోరిచ్చింది దాని కొరకే, పనికిమాలిన మాటలు మాట్లాడడానికి కాదు. ఓం దేవాయ నమః, ఓం మహాదేవాయ నమః, ఓం అవ్యయాయ నమః, ఓం హరాయ నమః. హరహర అంటే మన పాపాలని హరించిపోతాయంట, అది హర అనే దానికి అర్థం. ఓం భగనేత్రాభిధే నమః, ఓం అవ్యక్తాయ నమః. అంటే భగవంతుడి గురించి చెప్పు అంటే నేనెంతటి వాడిని చెప్పడానికి, ఇది పేరులోనే ఉంది. అవ్యక్తాయ నమః, వ్యక్తపరచడానికి వీలు కాని వాడు. అయినా సరే మనకు సాధ్యమైనంత మనం వ్యక్తపరచుకునే ప్రయత్నం చేయదము గాక.
ఆ భగవంతుని అనుగ్రహం వలన ఆ ధైర్యం, మనకున్న ధైర్యం ఏంది, మన వెనక భగవంతుడు ఉన్నాడు. ఓం దక్షాధ్వర హరాయ నమః. ఇక దక్షయజ్ఞం చెప్పాలంటే అది 1 గంట అవుతుంది, వద్దులేండి ఇప్పుడు, భయపడకండి. దక్షాధ్వర హరాయ నమః, హరాయ నమః, హరాయ నమః. పూషదంతి భేదే నమః. ఓం అవ్యయ నమః. ఓం సహస్రాయ నమః. ఓం సహస్రపదే నమః. ఓం అపవర్గప్రదాయ నమః. ఓం అనంతరాయ నమః. ఓం తారకాయ నమః. ఓం పరమేశ్వరాయ నమః. ఓం త్రిశూలధారయే నమః. త్రిశూలాలు ఉన్నాయి, త్రిశూలం ఉంటుంది పరమాత్మ చేతిలో. కనుక మనం ఆయన ఆశ్రయించే వాళ్ళ యొక్క దుర్గుణాలు, త్రిగుణములు ఉన్నాయి మన లోపల. మనల్ని పట్టి బంధించి పీడించేవి, మానవుని పట్టి బంధించి ఈ సంసారంలో మగ్గేలా చేసేవి ఏమిటో తెలిసిన అబద్ధమైన త్రిగుణములు. అటు తామసిక గుణము, రాజసికము, అలాగే తామసికము. ఈ 3 గుణాలు మళ్ళీ ఒక్కసారి క్షమించాలి. తామసిక గుణము, రాజసిక గుణము, సాత్విక గుణం. ఈ అన్ని దాటే వరకు పరమాత్ముడు మనకు గోచరం కాడు. కనుక మరి ఈ త్రిగుణాలను కూడా ఆయన తన త్రిశూలంతో ఖండించి వేస్తానని నమ్మి మనం ఈ నామాన్ని పలకాలి. ఏమనాలి? ఓం త్రిశూల ధరాయ నమః అని మనస్ఫూర్తిగా మనం అంటే మన త్రిగుణములన్నీ కూడా తొలగించి వేసి నిర్గుణ పర బ్రహ్మస్థితిలోకి తీసుకెళ్ళి ఆయన తనలో లీనం చేసుకుంటాడు మనందరినీ కూడా. నరుడా నా మాట నమ్ము, విశ్వాసమే భగవంతుడు, భగవంతుడే విశ్వాసమే భగవంతుడు. సాధన చేయమురా నరుడా, సాధ్యము కానిది లేదురన్న పెద్దల మాట ఇప్పుడు మనం మరవకూడదు. నాకేమవుతుందని ఎవ్వరు అనుకోకండి దయచేసి. ఓం శ్రీ కేదారేశ్వరాయ నమః. చివరి నామం ఏమన్నారండి? శ్రీ కేదారేశ్వరాయ నమః. ఏమై ఉంటుంది దీని నామం యొక్క అర్థం? నాకు తెలిసినంత భగవత్ ఇచ్చిన నా యథాశక్తి జ్ఞానం కొద్ది నేను చెప్తున్నా. కేదారములు అంటే పంటలండి, పచ్చటి పైరులు ఉంటాయి కదా, పచ్చటి ప్రకృతిని కేదారములు అంటారు. సస్య కేదారములు అంటే పచ్చటి పైరుతో ఈ ప్రకృతిని ఏ విధంగా అయితే కళకళలాడుతుంటుందో ఆ కళకళ రూపంలో ఉండే పరమేశ్వరుడే కేదారేశ్వరుడు అని మనం నమ్మి ఆ కేదారేశ్వర వ్రతాన్ని మనం అందరం కూడా ఈ విధంగా ఇక్కడ చూడండి ఈ విధంగా మనము ఈ విధంగా చేస్తూ ఉంటాం. కనుక ఈరోజు శతనామావళి కూడా మనం అందరం కూడా చాలా అందంగా ఆనందంగా చదువుకున్నాం. నమో ఓం నమ పార్వతీపత హర హర మహాదేవ. ఈ నానావిధ పరిమళ పుష్పాన్ని పూజయామి నమః. ఈ విధంగా పూజ చేయండి. ఇప్పుడు ఒక బిట్టు మళ్ళీ తర్వాత చేసుకుందాం. చతుర్థ గ్రంథి పూజామి. ఓం గౌరీశాయ నమః. పంచమ గ్రంథి పూజామి. ఓం రుద్రాయ నమః. షష్టమ గ్రంథి పూజామి. ఓం పశుపతయ నమః. సప్తమ గ్రంథి పూజామి. ఓం భీమాయ నమః. అష్టమ గ్రంథి పూజామి. ఓం త్ర్యంబకాయ నమః. నవమ గ్రంథి పూజామి. ఓం హరాయ నమః. దశమ గ్రంథి పూజయామి. ఓం నీలలోహితాయ నమః. ఏకాదశ గ్రంథి పూజయామి. ఓం స్మర హరాయ నమః. ద్వాదశ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం భర్గాయ నమః. త్రయోదశ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం శంభవే నమః. చతుర్దశ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం శర్వాయ నమః. పంచదశ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం సదాశివాయ నమః. షోడశ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం ఈశ్వరాయ నమః. సప్తదశ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం ఉగ్రాయ నమః. అష్టాదశ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం శ్రీకంఠాయ నమః. 19 గ్రంథిం పూజయామి. ఓం మృత్యుంజయాయ నమః. 20 గ్రంథిం పూజయామి. ఓం కేదారేశ్వరాయ నమః. 21 గ్రంథిం పూజయామి. కేదారేశ్వరాయ నమః. నానావిధ పరిమళ పుష్పాన్ని సమర్పయామి. కొద్ది అక్షంతలు పువ్వులు 2 వేయండి. దశాంగ ధూపం సిద్ధం చేయండి. ధూపముఖ్య ధూపందమ హర్యాగ్నం వినివేశితు ధూప సుగంధైరుత్పన్న త్వాం ప్రీణయతు శంకర కేదారేశ్వరాయ నమ. ధూపమాఘ్రాపయామి. యోగినాం హృదయేప్యేవ జ్ఞానదీపాంకురో హృషి బాహ్యదీపో మయా దత్త గ్రహణత్వం భక్త గౌరవాత్ కేదారేశ్వరాయ నమ. దీపం దర్శయామి. త్రైలోక్యమపి నైవేద్యం సంతృప్తి సదా బాహి నైవేద్యం భక్తవాత్సల్యాగ్రహ గృహ్యతాం త్ర్యంబకత్వయ కేదారేశ్వరాయ మహానైవేద్యం సమర్పయామి. నిత్యానంద స్వరూపస్త్వం యోగి హృత్కమలే స్థితః గౌరీశ భక్తాయత తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం కేదారేశ్వరాయ నమ. తాంబూలం సమర్పయామి. అర్ఘ్యం గృహాణ భగవన్. తాంబూలం అంటే ఆక్రమణ చేయబెట్టే, ఇది కూడా చెప్పాలి నా పార్వతి. ఏదంటే దాని మీద చేయబెట్టు సమర్పయామి అని నేను మనస్తున్నా. కేదారేశ్వర తాంబూలం సమర్పయామి. అర్ఘ్యం గృహాణ భగవన్ భక్త్యాదత్తం మహేశ్వర ప్రయచ్చమే మనస్తుష్టిం భక్తానాం ఇష్టదాయక కేదారేశ్వరాయ నమః. కేదారేశ్వర నమ. అర్ఘ్యం సమర్పయామి.